So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. So one problem is yesterday I have given to you on investment accounting which can bearing the fixed interest. It is the 9% debentures investment and the individual Miss Prachiti has purchased the debentures. Some debentures are sold by him and the dates of the interest received are given 31st June and 31st December. On the basis of all this information, we are going to prepare the investment account to give the heading in the big books of Miss Prachiti. In the books of Miss Prachiti, into bracket investor or the buyer, bracket complete, 9% debentures account, 9% debentures account for the year ended, 31st March 2018. 31st March 2018. Make the two parts of the page and yesterday just I have told you total 5 columns on the debit side and total 5 columns on the credit side. So where you can put your notebook vertical or horizontal. उभ्या वहीमध्ये जर बसत नसेल तर वही आडवी पकडा आणि अकाउंट्स ओपन करा. So 5 columns on debit side and 5 columns on credit side. The first column on debit side is debt, DATE. Then particulars. Then face value, nominal value or face value. Then interest, rupees. And the cost value rupees. So same columns are there on credit side. Date, then particulars, then face value rupees, interest rupees, and the cost value rupees. Now on the top of the problem write date of payment of interest. हे तिथंच लिहून ठेवायचं म्हणजे आपल्या लक्षात राहतं. डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 30th June and 31st December. 30th June and 31st December. Now whatever may be the transactions are taken place, we can read the problem accordingly and write it on the debit and credit side of the 9% debentures account. So on 1st April 2017, Ms. Prachiti had 1,009% debentures of rupees 100 each at rupees 100 each
8 in KK Limited held as an investment. So on the debit side, write the date 1/4/2017, date column 1/4/2017. To balance brought down, to balance brought down. Now face value is 1000 into 100. Debentures are 1000 and the 100 rupees per share debenture is the value. So face value write 1 lakh and the cost value is 108. So 108 multiplied by 1000. The cost value is 1,08,000. 108,000. Now make the working note number 1. Make the working note number 1. Interest on opening balance. Interest on opening balance. आता अकाउंट साठी साधारण 7-8 ओळी जागा ठेवा आणि नंतर वर्किंग नोट करा. इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बॅलन्स (1/4/2017). 1/4/2017. आता किती ओपनिंग बॅलन्स आहे त्याच्यावर 9% काढायचा आहे. नेक्स्ट लाइन 1 lakh upon 100 multiplied by 9%. Multiplied by 9%. It comes rupees 9,000. 9,000 हे वर्षाचे झाले. 9,000 पर एनम. आता आपल्याला किती महिन्याचं इंटरेस्ट आहे ते काढायचं आहे. त्याच्यासाठी डेट बघा आता 30 जून किंवा 31 डिसेंबर याच्यापैकी कुठल्या तारखेला व्याज मिळाला असेल. 1/4 च्या अगोदर किती तारीख येते. 1/6 येणार. 1/4/17 च्या अगोदर 1/6 येणार. त्यामुळं जून पासून पुढे महिने मोजत जायचे. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर किती महिने होतात तेवढे बघा. किंवा डिसेंबर पासून जून पर्यंत काढा. उलटा प्रवास होतोय. 31 डिसेंबरला माग मिळाला असेल. जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 3 महिन्याचा कालावधी येतोय. लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट असेल 31 डिसेंबर. डिसेंबर नंतर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 3च महिन्याचं तिथं व्याज आपल्याला काढायचं आहे. त्यामुळं 9,000 भागिले 12 म्हणजे महिन्याचं पहिलं काढायचं. 9,000 मल्टिप्लाइड बाय 12 मंथ्स गुणिले 3 मंथ्स. गुणिले 3 मंथ्स. मला प्रत्यक्षात टोटल किती आली तेवढी रक्कम सांगा. 9,000 भागिले 12 महिने गुणिले 3 मंथ्स. 2,250. 2,250. हे झालं आपलं वर्किंग कॅपिटल मधलं कॅल्क्युलेशन. मागची तारीख 31 डिसेंबर होती. डिसेंबर नंतर जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 3 महिन्याचं त्याच्यावरती आउटस्टँडिंग इंटरेस्ट असेल.
तर ते इंटरेस्ट 1,00,000वर 9% प्रमाणे 12 महिन्याचे 9,000 येतील. 9,000 भागिले 12 गुणिले 3 महिन्याचे केले की 2,250 येतील. आता हे वर्किंग नोट मधले 2,250 हे इंटरेस्ट अमाऊंटला लिहायचे. मधली जी अमाऊंट राहिली ना आपली डेबिटला, राईट देअर 2,250 म्हणजे हे वर्किंग केल्याशिवाय 2,250 माहिती होत नाहीत. त्यासाठी वर्किंग करावं लागेल. 2,250 इज द अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बॅलन्स आउटस्टँडिंग असेल ती. ओके. नाउ KK Limited pays interest on 30th June and 31st December every year, and Prachiti had the following transactions during the year. वर्षाच्या एकूण कालखंडामध्ये काय काय व्यवहार केले ते पुढे दिलेला आहे. पुढेल्या डेबिटलाच 1st June 2017 डेट कॉलम 1st June 1/6/2017. Now what is done by the Prachiti on 1/6/2017? Purchased 809% debentures at ₹98x interest. तर ह्याच्यावरती तिनं खरेदी केलेली आहे. तर आपल्याला डेबिट साइडला ह्याची नोंद करायची. 1/6/2017 टू बँक अकाउंट आता इंटू ब्रॅकेट म्हणा बँक अकाउंटच्या परचेस ब्रॅकेट कंप्लीट. आता इथं खरेदी करताना रक्कम जी आहे ती रक्कम 98 रुपये प्रमाणे घेतलेली आहे. आता आपलं बुक व्हॅल्यू जे आहे त्याचं मेन फेस व्हॅल्यू 100 रुपयाचा एक शेअर डिबेंचर याप्रमाणे आपल्याला पहिल्यांदा फेस व्हॅल्यूला रक्कम लिहायची आहे. 800 गुणिले 100 किती रक्कम येते? 80,000. ती फेस व्हॅल्यूला लिहा 80,000. बघा मी व्यवस्थित अगदी सोप्या भाषेमध्ये तुम्हाला सांगतोय. फेस व्हॅल्यू रक्कम 800 गुणिले 100 ती लिहायची फेस व्हॅल्यूला 80,000. आता कॉस्ट व्हॅल्यू जी आहे त्याची 98 रुपये दिलेले आहे. त्याची रक्कम काढा. 98 गुणिले 800 78,400. 78,400 ही कॉस्ट व्हॅल्यूला लिहायची. एक एक टप्पा बघा. कॉस्ट व्हॅल्यूला फेस व्हॅल्यूला 78,400. आता याच्यावरचं इंटरेस्ट आपल्याला काढायचं म्हणून वर्किंग नोट नंबर 2 on 1/6/2017 purchase of debentures 800 into 100 per debenture. 800 into 100 per debenture made by Prachiti. थोडं नेक्स्ट लाईनला घ्या. 800 गुणिले 100 त्याची रक्कम आली 80,000. आता 80,000वर 9% प्रमाणे 80,000 अपॉन 100 इंटू 9 7,200 येतील. 8×9 = 72. हे झाले पर ॲनम वर्षाचे झाले.
नेक्स्ट लाईनला घ्या 7200 भागिले 12, 7200 भागिले 12. आता मागची डेट किती आहे बघा, 31 डिसेंबर पासून 31 मे पर्यंत, म्हणजे डिसेंबर नंतर जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे गुणिले 5 महिने आपल्याला करायचं आहे. 7200 भागिले 12 गुणिले 5 मंथ्स 3000. इज इक्वल टू 3000. बघा वर्किंग किती सोपे आहेत. फक्त मागच्या तारखेचं व्याजाचे आणि पुढच्या खरेदीपर्यंतचे महिने विचारात घ्यायचे आणि त्याच्यावरचं इंटरेस्ट काढायचं. So 3000 is the calculation amount in the working note. Now it write into interest column, debit side 3000, debit side 3000. आता 1 जून नंतर 30/6 ला पुन्हा व्याज मिळेल. त्यामुळे क्रेडिट साइडला डेट कॉलम 30 जून 2017, 30/6/2017 बाय बैंक अकाउंट into bracket interest received, by bank account into bracket interest received. फेस व्हॅल्यू आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला डॅश डॅश करून ठेवायचं, त्याला आपण ही रक्कम घेत नाही. फेस व्हॅल्यू डॅश, कॉस्ट व्हॅल्यू डॅश. अँड नोट नंबर 3, नोट केल्याशिवाय अमाऊंट फिगर माहिती होत नाही. नोट नंबर 3, on 30th June 2017, on 30th June 2017, interest received on किती लाखावरती इंटरेस्ट मिळेल मला कोण सांगेल? आता तुमची जरा थोडी परीक्षा घेतो. 30/6/2017 ला डिबेंचरची व्हॅल्यू एकूण किती आहे कोण सांगेल? अकाउंट कडे बघा आणि मग तुम्हाला रक्कम माहिती पडेल. बघितलं का अकाउंट कडे काय काय दिसतंय डेबिटला? एवढं नका बाळानो तंगू गड्या, एवढं तंगवलं का नाही माझं डोकं हलतं. मग डेबिटला काय काय दिसतंय? 9% डिबेंचर अकाउंट ओपन केलंय ना, हो. त्याच्या डेबिटला काय काय आहे तेवढं वाचा ना. फेस व्हॅल्यूला काय काय आहे? 1,00,000 आहे फेस व्हॅल्यू. 1,00,000 ओपनिंग बॅलन्स आणि 80,000 परचेस केल्याचं ती बँक आहे. हे ह्याचं उत्तर आहे. मला तुमच्याकडून का वधवून घ्यायचंय? इंटरेस्ट कशावर काढायचं? ओपनिंग बॅलन्स प्लस परचेस. याच्यासाठी मला तुम्हाला ते सांगायचंय. मी जर सांगितलं ना लिहा 1,80,000 तर तुमच्या डोक्यामध्ये प्रकाश पडत नाही. म्हणून ओपनिंग बॅलन्स 1,00,000 प्लस परचेसेस 80,000 याच्यावरती आपल्याला व्याज काढायचं आहे. सो ऑन 30 जून 2017 इंटरेस्ट रिसिव्ड ऑन 1,80,000 at the rate of 9%. At the rate of 9%. पुढे आता इज इक्वल टू 1,80,000 भागिले 100 गुणिले 9. एक 1,80,000 भागिले 100 गुणिले 9
16,200. 16,200. 16,200 हे वर्षाचं झालं पर ॲनम. पर ॲनम वर्षाचं झालं. आता 31 डिसेंबर नंतर 30/6 मिळालंय म्हणजे गुणिले 6 महिने करायचं. आता हे टोटल किती आली पोळी? 12 महिन्याचं व्याज किती आलं? 16,200. 16,000 भागिले 12 महिने गुणिले 6 मंथ्स. आठ हजार 16,200 100. किती? 800. लिहा ते 800 तिथं कॅल्क्युलेशन मध्ये. आणि बाय बँक अकाउंट जे म्हटले तिथं फक्त इंटरेस्ट कॉलमला लिहायचे 8,100. 8,100 म्हणजे सुरुवातीपासून ओपनिंग बॅलन्स पासून परचेस पर्यंत जेवढा बॅलन्स असेल त्याच्यावरती व्याज मिळेल. आणि ते फक्त 6 महिन्याचं असेल. 6 महिन्याचं ऑलरेडी त्याच्यावरती मागं मिळालेलं होतं. नेक्स्ट डेट इज ऑन 1 डिसेंबर. आता तुमचा जो एकूण व्यवहार झालेला आहे त्या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये पुढची तारीख घ्या 1/12/2017. क्रेडिटला घ्यायची. सोल्ड केलेला आहे त्या दिवशी 1/12/2017. बाय बँक अकाउंट. बाय बँक अकाउंट इंटू ब्रॅकेट सोल्ड. इंटू ब्रॅकेट सोल्ड. किती सोल्ड केले? 900. 909% डिबेंचर at rupees 105x इंटरेस्ट. आता 100 रुपयाचा ह्याप्रमाणे फेस व्हॅल्यूला आपल्याला रक्कम द्यायची. 9,000 गुणिले 900 गुणिले 100 फेस व्हॅल्यू येईल 90,000. फेस व्हॅल्यू 90,000 आणि 900 गुणिले 105 ह्याची रक्कम कॉस्ट व्हॅल्यूला येईल 94,500. 94,500. आता इंटरेस्ट आपल्याला काढायचं आहे म्हणून वर्किंग नोट नंबर 4. वर्किंग नोट नंबर 4 ऑन 1/12/2017 डेट नुसारच वर्किंग करायचं म्हणजे काय राहून जात नाही. ऑन 1/12/2017 प्रचिती सोल्ड 900 डिबेंचर्स. प्रचिती सोल्ड 900 डिबेंचर्स of rupees 100 each. Of rupees 100 each. आता त्याच्यावरचं आपल्याला व्याज काढायचं आहे. बघा व्याज किती महिन्याचं काढावं लागेल. नेक्स्ट लाईनला 90,000 अपॉन 100 इंटू 9%. 90,000 अपॉन 100 इंटू 9%. 99,81 8,100 हे 12 महिन्याचं म्हणजे पर ॲनम झालं. आता मागची डेट बघा किती तारखेला मिळालेलं होतं ते. आता खरेदी केली होती त्या पद्धतीने आपल्याला कॅल्क्युलेशनला थोडेसे महिने विचारात घ्यावे लागतील. सोल्ड केल्याचे 90,000 आहेत. 9% प्रमाणे
99 81 8100 आले. पण मागची जी तारीख आहे त्या तारखेपासून महिने मोजा. जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर 30 जूनला व्याज पेड केल्याचं आपण दाखवलेलं आहे. पुढचे महिने आता कुठले राहिलेत? जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर. म्हणजे 5 महिन्याचं गुणिले 5 महिने करा. 8100 भागिले 12 गुणिले 5 मंथ्स 3375. 3375. हे 3375 ल्या मधल्या कॉलमला बाय बँक लिहिले, त्याच्यात 90,000 आणि 94,500 लिहिले. मधल्या कॉलमला लिहा 3375. 3375. आता त्याच वर्किंग नोट मध्ये प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ डिबेंचर्स, नेक्स्ट लाईनला घ्या. प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अंडरलाईन करा. आता सोल्ड केले होते 900 गुणिले 105. 105 रुपयाप्रमाणे सोल्ड केलेले होते. 900 गुणिले 105. पुढे रक्कम लिहा 94,500. 94,500. त्याच्यातून लेस वेटेड अवरेज कॉस्ट. वेटेड अवरेज कॉस्ट आता वेटेड अवरेज कॉस्ट तुम्हाला मी प्रत्यक्षात पहिल्यांदा सांगतो आणि नंतर त्याचं एक्सप्लेनेशन करतो. 94,500 मधून लेस वेटेड अवरेज कॉस्ट लिहा 93,200. 93,200. मधून 93,200 गेले 1300. 1300 रुपये हा प्रॉफिट आहे. लिहा तिथं 1300च्या समोर प्रॉफिट. 1300च्या समोर लिहा प्रॉफिट. आता हा प्रॉफिट 9% डिबेंचरच्या डेबिटला लिहायचा आहे. 1/12/2017. 1/12/2017. फेस व्हॅल्यू इंटरेस्ट व्हॅल्यूला डॅश डॅश आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला 1,300. 1,300. आता पुढचं वर्किंग नोट करा. कॅल्क्युलेशन ऑफ वेटेड अवरेज कॉस्ट. कॅल्क्युलेशन ऑफ वेटेड अवरेज कॉस्ट. नेक्स्ट लाईनला घ्या. ऑन 1/4/2017. ऑन 1/4/2017 त्याच्या समोर लिहायचं आहे ओपनिंग बॅलन्स. ओपनिंग बॅलन्स किती होता हो ओपनिंग बॅलन्स? 1 lakh. अकाउंट मध्ये टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन केलाय तो म्हणजे 1 lakh. ओपनिंग बॅलन्स. 1 lakh. हा लिहा तिथं फेस व्हॅल्यू 1 लाख. सरळ समोर लिहायचं फेस व्हॅल्यू FV 1 लाख. आणि पुढच्या लाईनला लिहायचं आहे त्याच्या समोर कॉस्ट व्हॅल्यू किती आहे? ओपनिंग बॅलन्सची कॉस्ट 1,08,000. हा ती पुढे लिहायची 1,08,000. पहिल्यांदा 1 लाख लिहायची फेस व्हॅल्यू.
आणि पुढच्या एक समोर लिहायची कॉस्ट व्हॅल्यू 1,08,000. नंतर नेक्स्ट लाईनला 1/6/2017 1/6/2017 काय केलं ह्या तारखेला? परचेसेस टू बँक म्हटले ना आपण, डेबिटला इंटू ब्रॅकेट परचेस म्हटलंय, त्यामुळं परचेसेस फेस व्हॅल्यू किती आहे परचेस केल्याचा? 80,000. 80,000. आणि कॉस्ट व्हॅल्यू आहे 78,400. ती पुढच्या कॉलमला लिहायची, 1,08,000च्या खाली लिहायचे. या दोघांची टोटल करा, फेस व्हॅल्यू आणि कॉस्ट व्हॅल्यू. ओपनिंग बॅलन्स प्लस परचेसेस 1,80,000 फेस व्हॅल्यू पहिल्याची आली. कॉस्ट व्हॅल्यू 1,08,000 प्लस 78,400 1,86,400. पुढे नेक्स्ट लाईनला 1/12/2017 1/12/2017 सोल्ड. आता सोल्ड केल्याची फेस व्हॅल्यू किती आहे? फेस व्हॅल्यू 90,000. 90. लिहा तिथं 180च्या खाली 90, 1,80,000च्या खाली 90. आणि कॉस्ट व्हॅल्यू किती आहे? 94,500. 94,500. आता घ्यायची नाही आपल्याला, त्याच्यातून 1,300 वजा करायचे आहेत. डेबिटला जे आपण घेतलेत का नाही 1/12 टू पी आणि अकाउंट, ते 1,300 वजा करा. 94 कंसात लिहा तिथं, 94,500 वजा 1,300. 94,500 वजा 1,300. मग लिहा तिथे रक्कम 93,200. आता हे वजा करा. 180 मधून 90 गेले, किती राहिले? फेस व्हॅल्यू 1,80,000 मधून 90,000 गेले, निम्मे राहिले, निम्मे गेले 90,000. आता कॉस्ट व्हॅल्यूच्या रकमेतून 186,400 मधून 93,200 गेले, 93,200च राहिले. आता आपल्याला ह्याचं कॅल्क्युलेशन जे करायचं आहे ते पुढे लिहा. नेक्स्ट लाईन 90,000 अपॉन 1,80,000. 90,000 अपॉन 1,80,000 multiplied by 1,86,400. 1,86,400. म्हणजे अगोदर मी फेस व्हॅल्यू 90,000 सोल्ड केल्याची घेतली, त्याला भागिले ओपनिंग आणि परचेसची व्हॅल्यू घेतली 1,80,000, त्याला गुणिले जी कॉस्ट व्हॅल्यू आहे ती 1,86,400 घेतलेली आहे. काढा आता याचं उत्तर. 93,200. हा 93,200. हा, ती वेटेड लॉस्ट अवरेज कॉस्ट किती घेतली मी? 94,500 वजा 93,200. ते 93,200 असे आले, बरोबर. तेवढे काढण्यासाठी एवढं आपल्याला करावं लागेल. मी पहिल्यांदा काय म्हटलं, तर सध्या 93,200 घ्या. मी तुम्हाला नंतर याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन देईन. दॅट इज द एक्सप्लेनेशन इन द वर्किंग नोट. आलं लक्षात? प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये खाचा खोचा काही कठीण अवघड गोष्टी असतात, त्याचं मी अगदी व्यवस्थित क्लॅरिफिकेशन करतो. 93,200 कसे आले? तर ते असे आले. चला पुढे आता 31/12 पुन्हा तुम्हाला व्याज मिळेल, बरोबर की नाही? 1/12 तुम्ही ते विकलं, आता 31/12 व्याज मिळेल.
क्रेडिट साइडला घ्या. बाय बँक अकाउंट, डेट टाका 31/12/17, 31/12/17. बाय बँक इंटू ब्रॅकेट इंटरेस्ट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड. आता किती लाखावर इंटरेस्ट काढावं लागेल किंवा किती रकमेवर काढावं लागेल त्याची वर्किंग नोट करा. पुढे नंबर काय असेल तो 7-8. ऑन 31 डिसेंबर 2017, ऑन 31 डिसेंबर 2017 इंटरेस्ट हे नेहमी फेस व्हॅल्यूवर काढायचं. कॉस्ट व्हॅल्यूवर चुकून सुद्धा इंटरेस्ट काढायचं नाही. इंटरेस्ट इन द इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट इज कॅल्क्युलेटेड ऑन फेस व्हॅल्यू ओनली. On 31 December 2017, interest to be calculated on, interest to be calculated on. मी आता काय सांगतोय त्याच्याकडे फार बारकाईनं लक्ष द्या. ओपनिंग बॅलन्स होता 1 लाख, परचेस केले 80,000चे आणि विकले 90,000चे. म्हणजे 1,80,000तून विकल्याची रक्कम 90,000 वजा करायची आणि राहिलेल्या 90,000च्या रकमेवर व्याज काढायचं आहे. त्यामुळे 31/12/2017 इंटरेस्ट कॅल्क्युलेटेड ऑन, तुमच्या माहितीसाठी लिहा तिथं, इंटू ब्रॅकेट 1 लाख प्लस 80,000 मायनस 90,000. 1 लाख प्लस 80,000 मायनस 90,000 आणि कंस पूर्ण करून पुढे रक्कम लिहा. 90,000वर 9%, 90,000वर 9%, 90,000 भागिले 100 गुणिले 9, 99,81. हे झालं पर ॲनम. आता आपल्याला पूर्ण वर्षाचं म्हणजे आहे हे. आता मागचे 30 जून पासून 31/12 पर्यंत 6 महिने येतील. 81 8,100 भागिले 12 गुणिले 6 मंथ्स करा. 4,050. 4,050. हे कॅल्क्युलेशन इतके थंड डोक्याने करावे लागतात. हा, डोकं गरम करून करायचे नाहीत, घाई करून करायचे नाहीत. कॅल्क्युलेशन चुकलं की तुमचं तिकडे अकाउंट मध्ये काय केलंय ते कुणी बघत नाही. मी पहिल्यांदा सांगितलं होतं अकाउंट मध्ये फिगरला महत्व आहे. त्या तिथं 4,050. 31/12/17 आपण बाय बँक अकाउंट म्हटलं. इंटू ब्रॅकेट म्हणा इंटरेस्ट रिसिव्ड, फेस व्हॅल्यूला डॅश, कॉस्ट व्हॅल्यूला डॅश आणि इंटरेस्ट कॉलमला 4,050. 4,050. आता वर्षाची एंडिंग डेट आहे 31/3/18. क्रेडिटला परत डेट टाका 31/3/18. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. आता डेबिटची फेस व्हॅल्यूची टोटल करा. व्हॉट इज द टोटल ऑफ डेबिट फेस व्हॅल्यू? 1 लाख अधिक 80,000 बरोबर 1,80,000. 1,80,000. नंतर आता डेबिटलाच क्रेडिटला घ्या. सॉरी, क्रेडिटची रक्कम 1,80,000, डेबिटची जेवढी आहे तेवढीच क्रेडिटला घ्यायची 1,80,000. म्हणजे बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन किती राहील? 90,000. 90,000. 90,000. आता या 90,000वर क्लोजिंग स्टॉक वरती आपल्याला इंटरेस्ट काढायचा आहे. वर्किंग नोट नंबर नेक्स्ट. ऑन 31 March 2018, on 31 March 2018,
closing balance of the investment was किती आहे रुपीज? आताच सांगितलंय मी, बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन वॉज रुपीज 90,000. 90,000. नेक्स्ट लाईन घ्या, 90,000 अपॉन 100 into 9%. 90,000 upon 100 into 9%. 9981 हे झालं पर ॲनम. 8,100 भागिले 12 गुणिले किती महिने आता काढावे लागतील बघा. 31 डिसेंबर पासून जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 3 महिने आहेत. 8,100 भागिले 12 गुणिले 3 2025. 2025. आता ही रक्कम लिहा बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊनची 2025 इंटरेस्ट अमाऊंटला. आणि आपण 93,200 ऑलरेडी कॉस्ट व्हॅल्यू काढलेली आहे त्याची. वेटेड ॲव्हरेज कॉस्ट नुसार ती काढलेली आपण 93,200 ती लिहा समोर. 93,200. 93,200. आता क्रेडिटच्या कॉस्ट व्हॅल्यूची टोटल करा. 94,500 अधिक 93,200 187,700. तीच डेबिटला घ्या 187,700. ते येतात तेवढे तिथं 1,08,000 अधिक 78,400 अधिक 1,300 1,87,700. आता इंटरेस्टच्या क्रेडिटची टोटल करा. 8,100 3,375 4,050 and 2,025. 5 आणि 5 10 चल 1 8 आणि 7 15 चल 1 4 आणि 1 5 4 आणि 2 6 आणि 3 8. बघा 17,550. हेच आता डेबिट आल्या 17,550. 17,550 आणि त्या अमाऊंटला जो फरक येतोय तो डेट कॉलमला 31/3/18 टू P&L अकाउंट इंटू ब्रॅकेट बॅलन्सिंग फिगर. फक्त इंटरेस्ट कॉलमला लिहायचे पहिल्या फेस व्हॅल्यूला आणि कॉस्ट व्हॅल्यूला डॅश डॅश. फरक कितीचा येतोय? 5,250. 2,250 आणि 5,000 त्याची टोटल 17,550 वजा करा ना. ते आपल्याला टू बॅलन्स P&L अकाउंटचा काढायचा आहे. 17,550 टोटलला घ्यायचे. डेबिटचे क्रेडिटचे जेवढे आहेत तेवढे 17,550 वजा 12,300. 12,300 म्हणजे टू P&L अकाउंट बॅलन्सिंग फिगर 12,300. प्रॉब्लेम छोटा असतो पण कॅल्क्युलेशन फार बारकाईनं करावी लागतात. घाई न करता व्यवस्थितपणे कॅल्क्युलेशन करावे लागतात. आणि एक लक्षात ठेवा, इंटरेस्ट इन द इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट इज कॅल्क्युलेटेड ऑन फेस व्हॅल्यू. ऑब्जेक्टिव्हला जर प्रश्न विचारला तर फेस व्हॅल्यू वरतीच तुम्हाला इंटरेस्ट काढावं लागतं. एवढं लक्षात ठेवायचं. ठीक आहे, आज इथे आपण थांबूया. व्यवस्थित मी सांगतो, फक्त डोकं जागेवर ठेवत जा आणि कॅल्क्युलेशन पटापट करत जा.